Atqa kim jем berse deyt. Je bolbosо atты жетелеп кетип атса, аны сугарып аса деле. At enkeyip turup sudan urtap alıp kete berse, жетелеп кетип аткан кишинин атына садака жазылат экен. Ага bir деген санды бергиле дейт. Жай баракат, тынч, бейпил болгон нәпси, ушундай нәпси болот экен. Эч качан күнөөгө алдырбайт. Жемелөөчү нәпси. Сууну сөкпө, suğa tükürbe degende ansarlardın bardığı ilap sakalları su olgongo çeyin ıylaşıp kiyimli üçün Allah'ım erkek ayaldı kiyimge okşatıp atat. Oşondo ele biri-biriňerdi taşlap agıla deyt. Bul jigit 8 tilde erkin süyleyt. Gündüzü orozo, tündösü uykusun geçip ibadatta bolgon abidtin darajasına kulk münöz menen uşoga jetişet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'alama çeksiz maktolar. Aytavız, andan keyin ulu jolbaşыбыз Paygambarımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge salam dualarımızda aytavız. Bul jeyinibizdi, bul sabagыбызды Kur'an menen başlasak, Kudayım berse, Kur'an'da Habiba kızımız oturat berdi. Habiba gelip bir Kur'an okup berse, Kur'an menen başlaylığı. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allamel Kur'an khalaqal insan allamehul bayan eş-şemsu vel kameru bihusban وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah'ım uşul okulgan ulu Kur'an'dın kasiyeti, şarafatı, bereketi menen bizdin okularımızdı, savaklarımızdı berekeli kılgın, şarafatlı kılgın. Aytkan kişi katarı mağada amal kılıştı, ukkan katarı oturgan bardık cemaatımızga amal kılıp yaşaştı. İki dünya baktılılıktı özün nasip kılgın. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar bi rahmetika ya erhamer rahimin. Allah. Kur'an okup bergen Habiba kızımızga dağı ben razılık bildiremiz. Birinciden barımızdı adeptü, ahlaktu boluğa ündөгөн bizdi jokton bar kılıp jaratkan ulu jaratuvchubuz Allah subhanahu wa ta'alaga maktolarыбыз bolsun. Andan keyin ulu jolbaşыбыз Paygambarыбыз Muhammed aleyhisselam bizge adep ahlakta ülgü bolup jaşagan. Bizge eki dünya baktılуулугуна жетелеген жана көргөзгөн, özü dağı en jogorku kulk münözdü neyessin dep Allah maqtagan
пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам дуаларыбыз болсун. Ошону менен бирге Аллах субханаху ва таала сиздер атайын бүгүн эс ала турган күн, базар кыдыра турган күн, иш кылып алайын дегенде, дагы көп мисал иштерибизди бүтүрүп алайын деген күндө ушул илим алайлык, кичине динибизди жакындан таанылык деп кадам таштап келдиңер. Кадам таштап келген кадамыңарга Кудай Таалам берекеттер жазсын, илимиңерди зияда кылсын, жашоодо, үйдө, коомубузда пайдалуу инсандардан болуп, эки дүйнө бактылуу болушту Аллахым сиздерге да, биздерге да насип кылган болсун. Бүгүнкү темабыз биздики кандай тема эле? Адам көркү адеп. Адамдын көркү адеп экен. Адеп деген эмне? Бизде көбүнчө не дейбиз? Адеп, ахлак деп дайыма кошуп сүйлөйбүз. Адептүү бол, ахлактуу бол, ахлактын дагы бул эми кулктун көпчүлүк түрү ахлак да. Кулк мүнөз. Адамдын кулк мүнөзү адеп, ахлагы деп дайыма сүйлөйбүз. Бул бири-бирине эри шаркак колдонулуп келип аткан сөздөр. Эми адеп деген сөз бизде каяктан келди? Араб тилинде мә'даба деген сөз бар. Мә'даба бул мындай тойго, зияфатка чакыруу. Адамдарды зияфатка чакырат, тойго чакырат, банкетке чакырат, ушуга окшогон чакырууларды, жакшылыкка чакырууларды мә'даба деп ошодон алынган адеп сөзү. Адеп эмне үчүн бизге бул адеп болуп калды анда десе, адеп сөзү адамды дайыма Аллах жакшылыкка чакырат, жакшы болууга. Буда руханий маани жагынан алсак, ичинде кыяматтагы мындайча айтканда бейишке чакыруу сыяктуу. Кыяматтагы Аллах Тааланын ыраазылыгын таба турган жолго руханий, маанавий зияфат бул. Биз чакырылып аткан, адепке үндөлүп аткан нерсе маани жагынан алсак өтмө мааниде. Өздүк мааниде эмес, өтмө мааниде алсак адамдарды жакшылыкка чакырып атабыз. Ошол адеп, ахлак менен адам жашаса, Аллах Таала разы болот, жалпы коом разы болот. Кыскасы, ошол нерсеге чакырылгандыктан биздики мә'даба жакшылыкка чакырылган. Буда бизди дагы дайым жакшылыкка чакырып тургандыктан бул сөз адеп болуп бизге кирип келди экен. Мә'даба деген сөздө. Эми адеп, ахлак. Дайыма адептин жанында ахлак деген сөз келет. Ахлактагы бул хулук. Хулуктун көпчүлүк түрү болуп, эмне үчүн бул адеп, ахлак, хулук болуп калды? Адамдын кулк мүнөзүнө байланыштуу. Себеби бул хулук деген халака деген сөздүн уңгусунан чыгат, жаратты, жаратылган. Эмне үчүн бизге анда кулк, ахлак болуп кирип калды десе, биздин алымдарыбыз айтат, кээ бир алымдар айтат, бул адеп, ахлак, адамдын жүрүм туруму, кулк мүнөзү ошол адам жаралганда адам менен кошо жаралат деген дагы алымдар болгон экен. Ал эми бизди руханий жактан тарбиялап келип аткан руханий китептерди, ат-тарбиятур рухия деген китептерди жазган, адамдын руханий жактан тарбиясына чоң салым кошкон диний алымдарыбыз бул хулук, ахлакты эмне дейт? Бул ахлакты Аллах субханаху ва таала ата эненин мүнөзүнөн, кулк мүнөзүнөн, ошол эненин курсагында жатканда балага ачыткы дейбизби же урук, ошол кулк мүнөздүн уругу ошого ташталат. Ал кулк мүнөздүн уругу ташталганда ошол адам мындайча айтканда кулк мүнөздү алып кеткенге бир жөндөм кошо Аллах Таалам кошо жаратат экен да. Себеби жаралганда эле жакшы адам, жакшы мүнөздүү кылып жаратып койсо, анда адеп, ахлакка чакырыштын зарылчылыгы калбайт эле да. Ал эми ата энеден болгон кулк мүнөз бир урук сыяктуу. Ошого жөндөм, бир кулк мүнөздү алып кете турган жөндөмдү Аллах Таалам кошо жаратат дейт. Анан ошол жөндөм жакшы ахлакты да алып кетиши мүмкүн, жаман жагын да алып кетиши мүмкүн. Ада жөндөм бар да.
Эми ошол жөндөмдү biz ne kılıp turuşumuz gerek? Tarbiyalap, жақсылыққа çakırıp turganda adam özü adep ahlakı menen ne bolot eken? Barktуу bolot, narktуу bolot, dаңктуу bolot. Biz ilmimiz menen emes, kıyındığımız menen emes, күчтүүлүгүбүз менен эмес, кыйын сүйлөгөндүгүбүз менен эмес, адамдар адеп ахлагы менен, кул мүнөзү менен адамдардын ортосунда кадыр баркка, даңкка ээ болот. Буну биздин арифметик алымдар, мусулман арифметик алымдарыбыз кандай деп сүрөттөп берди? Адеп ахлакты аябай сонун сүрөттөп берди. Адеп ахлакты кайсы bir адамдын адеби ахлагы, кулк мүнөзү өтө жакшы болсо, ага bir деген санды бергиле дейт. Bir деп жазып койгула. Кайсы bir адамда мүнөзү, адеби, кулку жакшы болсо, ага не деген сифра берет экенбиз? Bir деген сифраны берип койгула дейт. Birdi berip koyduk. Эми ошол bir сифраны алган, адеп ахлакка берилген сифраны алган инсанга күчтүү болсо, дагы аркасына 0ду коюп койгула. Не болуп калды? 10 болуп калды. Ал адам сулуу болсо, көрүнүшү татынакай, жакшынакай болсо, дагы аркасына 0ду койгула. Не болду? 100 болду. Ал адам бай болуп калды. Бул да жакшылык, да койгула. Не болду? 1000 болду. Ошол адамдын ата теги жакшы экен. Атасы жакшы, апасы жакшы экен. Дагы эмнени койгула? 0ду койгула, 100 000 болду. Дагы кайсы жакшы bir нерселерди айталы? Илимдүү экен. Илимдүү. Дагы 0ду койгула, 1 миллион болду. Дагы бирдекелерди коюп кетерли, 10 миллион, 100 миллион болуп кете берет дейт. Эми ушул 0'ду коюп 100 миллион дейбизби? Адамдын адеп ахлагы жок болсо, анда адамда адеп ахлак, кулк мүнөзү жакшы эмес болсо, астыда канча берди келе? 1ди бергенбиз, аны алып койгула дейт. Канча калды аркада? 0'дар калды да. Менин илимим да, күчүм да, сулуулугум да, байлыгым да, ата тегимдин жакшы болгону, кыскасы не болсо дагы, алардын бардыгы адеп ахлак болбосо, 0'ду гана көтөрүп жүргөн инсан болуп калат экенбиз да. Андыктан биздин ислам тарбиясы, ошондой эле адеп ахлакка болгон тарбия ислам тарбиясынын ажыралгыс bir бөлүгү. Biz daima адамдарды адепке, ахлакка, жакшылыкка тарбиялап турганда, эмне кетет? Дагы бизде нафси деген бар. Аны Аллах Таалам Кур'анда бизге көп аяттарда берди. Тазкиятун нафс. Нафсини не кылуу? Тазалоо. Нафсини дагы тазалап турбасак, бул дагы ушул адамдын кулк мүнөзүнө байланышкан ичкеридеги жаралган нафси, адамдын көңүл каалоосу, ар кандай нерселерди каалап, ошол каалоону аткара берсек эле ар жака кетип калышыбыз мүмкүн. Аны үчүн нафсини биз жүгөндөп, жылоолоп, аны бекем тарбиялап, тазалап, карап турушубуз керек. Ошондуктан Аллах Субханаху ва Таала биринчи эле бир адамдагы нафсини Kur'andагы айткандар боюнча bir топ бөлүктөр менен Аллах Таалам нафсинин кандай болот экендигин бизге Аллах Таалам Кур'анда баяндап берди. Анда Фажр сүрөсүнүн эң акыркы аяттарында Аллах Таалам айтты: Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. Bu ayette Allah Teala ya eyyatuhan nefsul mutmainne, ey cay barakat nefsi, ey beypil tınç can dep кайрылып атат. Бул тынч, жай баракат, бейпил болгон нафси кандай? Качан адамдын нафсиси күнөө ишке, жамандыкка келгенде, бунун нафсиси дайыма ошол майданда, ошол согушта күнөө кыла турган, ой, күнөө кылгысы келип калган учурда, бул нафси дайыма аны жеңип, тынч, бейпил, эч бир
олдоксону жок, тынч гана аны жеңип коюп, жакшылыкты гана алып жүргөн напси, бул некен нафсул мутмаинна. Жай баракат, тынч, бейпил болгон напси, ушундай напси болот экен. Эч качан күнөөгө алдырбайт. Качан күнөө кылгысы келген напсиси ойгонгондо дайыма эмне болот экен? Жеңип тура турган напси. Мындай напсини Аллах Таалам не деди? Ошондой жай баракат, тынч болгон, бейпил болгон напси, сен менин бенделеримдин катарына киргин, жана менин бейишиме киргин. Разы болгон акыбалда сени жараткан Роббуңду да разы кылган акыбалда киргин дейт. Мына бул напсинин бир түрү экен. Экинчи түрү ан-нафсул лаввама, жемелөөчү напси. Экинчи түрүн Аллах Таалам Куранда айтты, жемелөөчү напси деди. Мындай напси адамды дайыма жемелеп турат экен да. Урушуп турат. Тескеп турат. Бул кандай напси экен? Бул жакшы адамдардын напсиси. Эгерде бир жакшылык ишти кылып койсоң, не дейт? Шуну көп эле кылып койсоң болот эле да. Кылып койсоң өзүңө пайда эле го. Кечирип койсоң жакшы болот эле го. Ушуга жаман сөз айтпай койсоң эле болот эле го. Ону капа кылып койдуң окшойт, эми барып кечирим сурап койсоң болот эле го деп, баягы ичкердеги бир сезим дайыма адамды ушинтип тескеп турат да. Эгер бир күнөө иш кылып койсо, эми кантип жооп бересиң Кудайдын астында? Буну эмнеге кылдың? Кылбай эле койбой белең деген адамдын ичинде, ушу туйгу сезиминде адамды ушинтип тескеп урушуп тура турган напси бар. Бул напси дагы дайыма жакшылык, жакшы болот экен. Ошондуктан бир иш кылсаң капта көбүрөөк кылбапмын да. Дагы мынтип койсом болмок экен да. Кечиримдүү эле болсом болмок экен да. Адамдарга жакшы эле мамиле кылсам болмок экен да деп адамды дайыма тескеп турат. Бул напси дагы жакшы напсилерден. Эми себеби напси адамды ар тарапка буруп кетиши мүмкүн. Аны Аллах Таалам Кур'анда айтты. Юсуф сүрөсүндө А'удhu billahi minash-shaytonir-rajim Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi deb Yusuf aleyhisselamdın okuyasındagı Yusuf aleyhisselamdın sözü arkılуу bizge Allah Taala keltirip atat. Yusuf paygambarыбыз ne deyt? Men özümdün nafsimdi aktabaymı? Allah rayım kılbasa nafsi jaman jaka türtöt, jaman jaka buyuruyt. Nafsi jaman işlerdi kılganga buyuruyt eken da. Nafsini jön koysoň ar kanday günөө işler, uğruluk bu, zınabı, birölördün göңүlün orutu, birölördün akçasın bol bekerdenle aluu, dagы ne degen kıskası jaman nerselerge nafsi ündöyt eken da. Bunday dagı napsiler var. Oşonduktan napsini biz ne kılıp duruşumuz gerek? Daima tazalap, anı tarbiyalap, anı jügöndöp, bekem karmap durubasa, al adamdın napsisi ar tarapka burup kete beret. Oşonduktan keyber adamlar kulk münözünde ötö naçar. Adamlarga katu tiyet. Adamdardın göңүlün orutat. Adamdardı kapa kılat. Adam bir jakşılık görбейсиң da. Oşol ötkön danışman adamlarımızdan birösü balası daima biröөнү kapa kılat eken dagı. Andan keyin atası uruşat eken da, "Ey balam sen tuura emes kılıp atasың" dese, ata keçirim surap koyam keyin. Keçirip koyat. Keçirip koyam da dep. Anan balasın tarbiyala albay, uşu adamdardı günü göle kapa kıla beret da. Anan keyin kapa kılıp, uruşup koyat, sögüp koyat, birdeke kılıp koyat da kapa kılgandan keyin arkasından ne kılat? Keçirim surap koyam da deytken. Andan keyin atasına mınday dep aytıptır. Balam emi sen deptir, bir adamdı kapa kılganda mına mıktı şul taktayşaga, uşul demege kagıp koyasın. Biröөнү kapa kıldı, biröөнү kaktı. Ekincisini kapa kıldı, ekincisini kaktı. Üçüncüsünü kapa kıldı. Oşentip köp mıktardı kagıp koyuptur da, kapa kılgan sayin kagıp turat eken da. Emi balam deyt, sen oşolordan keçirim suragan bolsoň, oşo keçirim suragandy suurup koya ber. Suurup koyganda ne boldu ordunda? İz kaldı da. Oşonduktan adep ahlak en birinciden biz adep ahlagыбыз menen, kulk münözübüz menen, jürüm turumubuz menen, süylөгөн sözübüz menen başkalardı kapa kılbaganga hareket kılışыбыз gerek. Adep ahlak biz aytkanday en jogorku nerse. Adep ahlak kayaktan baştalat emi?
Kimden başlayalım? Жақсы мүнөзүбүздү, жақсы пейилибизди kimge арнайбыз эң биринчиден? Жақсы, дагы? Эң биринчи биздин адеп ахлагыбыз, мамилебиз, кулк мүнөзүбүз жаратылган жансыз нерселерден башталсын. Аны алайлык, мына мен кружканы алайлык, мен ушуга жакшы мамиле кылсам, ичин таптаза жылтыратып жууп турсам, койгондо дагы жумшактык менен койсом, алганда дагы ушундай болсом, ушул кружка мага эмне кылат? Көпкө кызмат кылат да, мен менен өтө жакшы мамиледе болот да. Анан мен буга жакшы мамиле кылбай ыргыт таштадым эле, могу жери чертилип сынып калды. Анан бу жери сынып калды, башка болду. Ичейин десем, мен оозумду кесип кетеби? Bunun içindeki bir kumdары girip ketebi? Menin mamilem birinciden uşul jaratılış nerselerden başlasın. Uşularga jakşı mamile kıl. İslam adep ahlakı hiçbir nersede mınday adamdарды жақсылыққа чакырып тарбиялап турган ислам динибизде, биздин шариятыбыздай, мынау Кур'аныбыздай тарбиялаган эч бир тарбия жок. Ушул тарбиябызда биринчи мейли жансыз болсо дагы өзүбүз пайдаланып жаткан идиш аяк болсун. Ушуларга дагы мамилебизди жакшынакай кылабыз. Буларды койгондо, алганда, тазалыгында, жууганда этияттык менен мамиле кылсак, булар бизге көп кызмат кылып берет. Анан жаратылышыбыз, бактарагыбыз, барган бактаракты эмне кылабыз? Сындырып кете беребиз, башка кылабызбы, ташыргытабыз? Жок. Бактарактарга, өсүмдүктөргө, айрыкча жаз келген учурда көбүбүз эс алгыбыз келет. Эс алуучу жайларга барганда бакалашкалар, пакеттер, алпарабыздагы көк чөптөргө отуруп, ичип, анан пакетибиз биякта, бакалашкабыз биякта, таптатнакай болуп турган жап-жашыл жерди бир баста мусорго тез эле айлантып салабыз да. Аларга жасаган мамилебиз, сууга жасаган мамилебиз, сууга. Бизде ата-бабабызда жакшы сөздөр бар. Биздин ата-бабабыз ислам дини менен жашагандыктан бүтүн таалим тарбиялар берилген. Сууну сөкпө, сууга түкүрбө депчи. Эми буну ата-бабаларыбыз айтып койсо, лабораторияда изилдеп атат. Көп сөгү уккан сөздүн ошол сууга дан өсүүчү урукту таштаганда 43% эле өсүп бериптир да. Жанак сууданчы. Анан сөкпөгөн, жакшы сөздөрдү айткан сууга урукту данды таштаса, ол бир канча эсеге көбөйгөн да, ошо бир эле суу. Бул сөгүлгөн суу. Сөккөн, жаман сөз айткан, алдаган, ушундай акарат кылынган сууга урукту данды таштаганда 43% гана дан өсүп бериптир. Ал эми таза сууга, сөгүлбөгөн, жакшы сөз айтылган сууга таштаса, андан бир канча эсеге өсүмдүүлүгү көбөйгөн да. Биздин ата-бабаларыбыз бекер айтпаптыр да, сууну сөкпө депчи. Ал эми мисалы дагы лабораториядан өткөзгөндө азан айтылган, же болсо дайыма Куран окулуп тура турган жерге коюлган жакын суулардын ичинде адамдын ден соолугуна пайдалуу болгон элементтер ичинде болуп калат экен да. Куран окулганда. Ошон үчүн баягы сиздер билесиздер, билбейсиздер, көбүнчө үй алганда катмы кылып, аксакалдарды чакырып, чай бергенде ошо катмыда сөз сууап келип коюшат да. Ошолорду дагы лабораториядан өткөзгөндө Кудайдын кудурети менен бир биздин жасаган, сууга жасаган, сөккөн, жаман сөздөрдү айткан суунун канча пайыз өлүп калат экен да. Өсүмдүүлүгү, пайдасы жок болуп калат экен. Көрдүңүз, биз мындай нерселерге да жакшы мамиле жасайбыз. Өсүмдүктөрүбүзгө да, суубузга да, бардыгына. Андан кийин неге жасайбыз? Жандууларга, айбанаттарга. Мейли, биз кыргыздар көбүнчө уй кой ат менен, атка жасаган мамилебиз, атка ким жем берсе дейт. Же болбосо атты жетелеп кетип атса, аны сугарбаса деле. Ат эңкейип туруп, суудан ууртап алып кете берсе, жетелеп кетип аткан кишинин атына садака жазылат экен да. Эми жем бергенди айтпагыла, аны сылаганды айтпагыла, кашыганды айтпагыла. Биз жан-жаныбарларга дагы өзүбүздүн кулк мүнөзүбүздү, адеп ахлагыбызды көргөзөбүз. Андан кийин адамдар бири-бирибизге болгон мамилебиз.
бири-бирибизге болгон жумшак мамилебиз, дайыма көңүлдү көтөрүүчү, аларга жакшы мамилебиз, белегибиз, хадиябыз, колу ачыктыгыбыз, сабырдуулугубуз, ошондой эле мамиледе бирөөдөн мага тескери мамиле кылса, сөзсүз түрдө мен тескериси менен кайтарып башым керек да. Ага мен кайра жакшылык менен кайтарып коюшум керек. Ага пайгамбарыбыз алейхиссаламдын мисалдарын келтиребиз. Пайгамбарыбыз алейхиссалам Яхудтардан келип туруп салам айтып калды. Саламында Аллах Таалам Мужадала сүрөсүндө айтат: "Ваджаука хайяука бима лам юхаййика бихилла". Алар сага келип саламдашат. Сени менен учурашат, Аллах Таалам үйрөтпөгөн таризде учурашат. Аллах Тааланын бизге берген таризи кандай эле? Ассаламу алейкум деп биз салам айтсак, алар пайгамбарыбызга келип туруп ассаламу алейкум деп коет. Окшош турат да тилдеринде, ассаламу алейкум деп коет. Ассам деген кор болуу, жок болуу, өлүм маанилерин ичине камтыган жаман сөз экен. Ассам салам окшотуп туруп ассаламу алейкум дейт да. Пайгамбарыбыз ва алейкум деп үйгө келсе, Айша энебиз не дейт? Ва алейхимуссам. Аларга дагы сам болсун дейт. Десе пайгамбарыбыз Айша энебизди урушуп атат. О Айша, эмне себептен тилиңе сен мындай жаман сөздөрдү алып атасың? Аларга сам каалап атасың десе, Айша энебиз айтат: сиз байкабай калдыңыз окшойт. Алар сизге салам айтпай эле сам тилеп кетпедиби? Мен дагы ошону кайтарып эле койдум десе, пайгамбарыбыз айтат: "О Айша, сен байкабай калдыңбы? Мен ва алейкум деп койдум го, жетет эмеспи" деген да. Ошол сам сөзүн да кайтарган эмес экен да. Ассаламу алейкум десе, ва алейкум силерге да болсун деп коюптур да. Көрдүңбү? Пайгамбарыбыз канчалык кечиримдүү, канчалык жумшак мүнөз, биз айтып өттүк, бизге өрнөк болуп, ошол адеп ахлакта жашап өткөндүгү пайгамбарыбызды Аллах Таалам Кур'анда эң ыйык китебинде не деди? Ва иннака ла ала хулукин азим. Улуу кулк мүнөздүн ээсисиң. Пайгамбарыбыз кимге? Кулк мүнөздүн, эң жогорку кулк мүнөздүн ээсисиң деп Алла Кур'анда мактап атса, пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнүн мубарак хадисинде жооп берип атат. Не дейт? Пайгамбарыбыз айтат: "Бу'айсту ли утаммима макаримал ахлак". Бул хадистин маанисинде мен эң кооз адеп ахлакты, эң жогорку деңгээлдеги адеп ахлакты туу чокусуна жеткирүү үчүн, толуктоо үчүн жөнөтүлдүм дейт. Адеп ахлакты толуктоо үчүн жөнөтүлдүм деп пайгамбарыбыз алейхиссалам айтып атат. Эми биздин бири-бирибизге болгон адеп ахлагыбыз. Карайлык, ошол убактарда пайгамбарыбыз алейхиссалам мечитте сахабалары менен турганда бир бадави, мындайча айтканда, айылда ошо тоодо жашаган бадави, мындай маданияты жок адамдар болгондо, ошолордон келип дароо эле мечитке кирди дагы дара тушата баштады да. Дара эми мечитке дара тушатып аткандан кийин пайгамбарыбыздын сахабалары, Азирет Алиге окшогон, Умар радыйаллаху анху окшогон баатыр десең баатыр, эр жүрөк десең эр жүрөк, дин үчүн, мечит үчүн жанын берген адамдарга элестетин келип алып мечитте дара тушатып атат да. Баягыны оң келсе өлтүрө кой турган деңгээлде. Деп ушунчалык бардык туруп атса, пайгамбарыбыз не дейт? Токтоп тургула, ишин бүтүрүп алсын дейт да. Пайгамбар токтоп тургула, ишин бүтүрүп алсын дейт. Андан кийин сахабалар ачуусу келип турса, ишин бүтүргөндөн кийин пайгамбарыбыз келип айтып атат жанагыга. Не дейт? Бул жер мечит болот дейт да. Мечитке дара тушатпайт, бул жер таза болуш керек. Деп эми сахабалардын ачуусу келип турса, пайгамбарыбыз айтып атат: бул булгаган жерде ал убакта бизге окшогон килем, башка нерсе кум, топурак. Ушул топуракты эшикке алып туруп чыгарып салгыла да, тазалап койгула дейт да. Жанакыл адам айтат, сахабаларды, башкаларды көрүп турган адам ошол күндөн баштап пайгамбар мага эң сүйүктүү инсан болуп калды дейт. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын жакшы мамилесинен. Ана биз эмне кылат экенбиз? Биз адеп ахлагыбызды өзүбүздүн үйүбүздөгү иди шаяк болсун.
başka buyum bolsun, meyli telefonunuz bolsun, dagы эмне үйүбүздө көрpө төшөгүбүз болсун, ошолорго жасаган кылдат мамилебиз алар менен бизге көп пайдалуу болуп кызматташканга алар эмне болуп калат экен, алар да бизге жакшы мамилесин көргөзүп турат деген сөз. Экинчиси жан жаныбарларды айттык. Ал эми пайгамбарыбыздан келген хадисте кайсы бир аял келип туруп кудуктан суу ичти, ысыктын күнүндө ит келип суусап калгандыктан ба суусунда чыдабай, катуу чаңкаганына чыдабай жерди жалап жиберип атты, кудукка түшөйүн десе түшүп кетет. Ошондо жанакыл аял өзүнүн бут кийим менен, галошу менен сууну кудуктан сузуп алып чыгып итке не кылды, ичирди. Бирок ал аял бир күнөө иш кылып койгон эле. Ошол итке жасаган мамилеси үчүн Аллах Таалам анын күнөөсүн кечирди деп пайгамбарыбыз алейхиссалам айтып атат. Жан жаныбарларга дагы биз мамилебиз, андан кийинки мамилебиз биз бири-бирибизге жасаган мамиле. Бири-бирибизге жасаган мамиле. Аялдар эркектерге жасаган, эркектер аялдарга жасаган мамиле, апалары балдарына, балдары аталарына, апаларына, кыздары ушундай кылып туруп үй бүлөдө. Андан кийинки кошунага, дос-жарга, тууган урукка, куда сөккө, коомчулукка, сыртта жүргөндөргө, тааныганга, тааныбаганга бардыгына жасаган мамилебиз дагы, кулк мүнөзүбүз дагы жакшы болуш керек. Чындык менен, жалган айтпашыбыз керек. Жүрөгүбүздө дайым чындыкты алышыбыз керек. Ар бир адамга жасаганда жумшак мамиле болуш керек. Ар бир пайгамбарыбыз жашап өткөн, көргөзгөн жумшак кулк мүнөз болуш керек. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдай. Эми биз ошолордун ичинен азыр бирибизге жасаган мамилелердин ичинен дагы бир бүгүнкү күндө зарыл болгонун айтып өтөбүз. Эми пайгамбарыбыз алейхиссаламдын бир ошол салгылашуудан кийинки бир окуясын сиздерге кыскача баяндагым келип калды. Пайгамбарыбыз алейхиссалам Хунайн салгылашуусунда. Хунайн салгылашуусу бар, билесиздер. Ошол салгылашууда көп олжо түштү. Аябай олжолор түштү. Уй болсун, кой болсун, төө болсун, курал жарак болсун, байлык болсун дегендей. Ошол олжолорду чогултуп туруп, анан пайгамбарыбыз ансарлар менен Меккеден келген меккеликтер чогуу болгондуктан олжолорду пайгамбарыбыз алейхиссалам меккеликтерге берип койду. Олжолорду не кылды? Баары меккеликтерге берип койду. Бирок пайгамбарыбыз алейхиссалам не кылды эле? Ансарлар менен келип, Мадинадан келгендер, ансарлар эч бир олжо албай калгандан кийин алар эми дүйнөгө болгон, олжого болгон кызыгуусу сүйүүсүнөн эмес, мындайча айтканда пайгамбарыбыздын иши аларга бир адилетсиздик көрүнүп калып, бизди унутуп койду да деп, дүйнөгө болгон мындай суктугунан эмес да. Ошондон анан таарыныч болгондо Саид бин Убада пайгамбарыбызга келди. Айтты дагы ансарлардын таарынычын айтты. Пайгамбар бизди унутуп коюп, баары бир Меккеден келген өзүнүн меккеликтерине олжолорду берип койду деген таарыныч пайда болду. Анан Саид бин Убада ансарлардын жетекчиси чоңу пайгамбарыбызга келип айтканда, пайгамбарыбыз алейхиссалам не деди? Саид бин Убададан сурап атат. Ансарлар ушундай ойдо болсо, алардын жетекчиси катары сен кандай ойдосуң десе, Саид бин Убада не дейт? Мен деле ансарларданмын да деп хикмат менен өзүнүн капачылыгы менен түптүз мен да капамын дебестен пайгамбарыбызга адеп, урмат, сый көргөзүп, мен деле ансарларданмын да деп койду. Мындан пайгамбарыбыз түшүндү, Саид бин Убаданын дагы жүрөгүндө ансарлар сыяктуу ошол нерсе бар эле. Эми ишти чечиш керек. Башкадан болсо барып кантип чечет эле? Нормальный болбойсуңарбы дейб эле? Ушу байлык үчүн өлүп каласыңарбы дейб эле? Дагы башка бир. Ал эми пайгамбарыбыз алейхиссалам Саид бин Убадага айтты, сен баргын дагы ансарларды анал өрөөнгө, анал жерге чогулткун деди. Саид бин Убада чогултту. Пайгамбарыбыз алейхиссалам ал жерден келди дагы хамды сана айтып, пайгамбарыбыз ансарларга хутба баштап калды. Ансарлар таарыныч жүрөгүндө. Анан ошондо айтты, ансарларга айтып атат. Алам атикум дулалан фахадакумуллах. Эй ансарлар, Аллага мактоо айтты. Сана айткандан кийин, эй ансарлар, силер
adашууда, tuura joldu tappay adашууда жүргөнүңөрдө men sizlerge gelip Allah sizlerdi hidayatка tuura jolго баштабады беле? Дейт. Карагыла, men gelip Allah sizlerdi tuura jolго баштабады беле? Wa alatan fa agnakumullah. Ey ansarlar, sizler gedeygen bagal, kolunarda jok, жашаган учурда men sizlerge gelip Allah sizlerge bereke berip koyuyordu öyle. Dep ansarlarga aytып атат. Andan keyin payg'ambarimiz aytadi: "Va a'da'an fa'allafallohu bayna qulubikum." Ansarlardı Madinalıklar bay uru öyle çağışa bere turgan birine düşman ele da. "Va a'da'an sizler bir-biringерге düşman elenger, men gelip Allah Taalam sizlerge ulfat, ынтымакчылык, ортоңорго ынтымакчылык бербеди беле?" deyt. Пайгамбарыбыз тараптан болгон жакшылыктардын бардыгын айтып атса, ансарлардын бардыгы жер карап отурат. Анда пайгамбарыбыз сурап атат: "Ey ансарлар, силердин жооңар барбы? Силер дагы бирдеке деп айтасыңарбы?" дейт. Десе, "Жок, я Расулулла, биз не деп жооп бермек элек? Ал-манну лиллахи ва расулихи." Милдет кылуу Аллага жана пайгамбарына гана ылайыктуу дейт. Ошону менен иш маселе чечиле беле, бүтө беле. Пайгамбарыбыз тараптан болгон жакшылыктарды айтты. Андан кийин пайгамбарыбыздын адебин карагыла, ахлагын карагыла, жасаган мамилесин карагыла. Пайгамбарыбыз алейхиссалам эми ансарларга кайрылып атат: "Ey ансарлар, силер деле мага айтсаңар жарашмак. Силердин сөзүңөрдү мен дагы туура демекмин, өзүңөр дагы туура эле айткан болот элеңер. Силердин деле мага кылган жакшылыгыңар барго" деп туруп не деп атат? Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтып атат: "Житана торидан фаавайнак, ва хаифан фааманнак, ва махзулан фанасарнак." Ey ансарлар, силер деле мага айтсаңар болмок. Ушул сөздөрдү айткан болсоңор мен туура айттыңар. Демекмин силер дагы туура айткан болот элеңер. Ey Muhammed, sen куулган акыбалда бизге келдиң эле, биз колтугубузга алып алдык эле го, меккеликтер кууп салганда сени. Десеңер жарашмак болмок дейт. Ey Muhammed, sen корккон акыбалда, алар эми пайгамбарыбыз башына төө коюп, ким өлтүрүп келсе мындай деп, сен корккон акыбалда келдиң эле, фааманнак, бизге сага тынчтык берип, сен бизге келип тынчтанып жыргап жашап калдың эле го, десеңер болмок. Силердин деле мага айта турган сөзүңөр бар. Ва махзулан фанасарнак, сен кор болгон акыбалда келдиң эле, биз сага жардам бердик го деп айтсаңар болмок дейт. Пайгамбардын адеп ахлагын карагыла, өзүндөгү болгон, алар үчүн болгон пайданы да айтып, маселе ошону менен чечилип бүтпөйт эле, кайра адилеттүүлүк менен алардын дагы пайгамбарыбызга жакшылык бар экенин кайра өздөрүнө пайгамбарыбыз өзүнүн сөзү менен эстетип атат да. Башка адам болсо, мен мынтиш мүмкүн эле да, келип туруп мен сага мындай жакшылык кылбадым беле, сен мынтпедиң беле, сага сен кыйналып жүргөндө кийим алып бербедиң беле деп өзүмдөн болгон жакшылыкты айтып кете беришим мүмкүн, бирок будан болгон жакшылыкты айтпай калыш мүмкүн да. Пайгамбарыбыздын адеби, ахлагы, алардан болгон пайгамбарыбызга болгон жакшылыктарды айтып, андан кийин мындай дейт: "Алар жаңы динге кирип экиленип турушат. Туура эле кирип алдымбы динге? Ислам дини туура элеби? Же бир туура эмес кирип алдымбы? Же мындай экиленип турушат. Ошону менен алардын жүрөгүн дейт, олжолорду берип, исламга бекем кылып койдум дейт. Бекем деп койдум дейт. Бирок алар азыр кайтып атышканда эмне менен кайтышат? Олжо менен кайтышат. Уй, кой, төө, кылыч, дагы олжого тийген нерселерди көтөрүп Меккеге кетишет. Силер олжо катары пайгамбарды алып кетип атпайсыңарбы? Алар олжо менен кетип атат, силер пайгамбар менен кетип атпайсыңарбы? Дегенде ансарлардын бардыгы ыйлап, сакалдары суу болгонго чейин ыйлашып, анан пайгамбарыбыз: "О Аллахым, ансарларга жакшылык берген, балдарына жакшылык берген, алардын балдарына жакшылык берген, урпактарына жакшылык берген" деп пайгамбар дуа кылды. Ансарлар ыйлаган акыбалда, эч бир жүрөгүндө кыпынчалык дагы олжо бизге тийбей калды деген баягы жүрөктө өйүп аткан нерсени калтырбастан алар пайгамбарыбызды колтуктап алып, ыйлаган акыбалда, сүйүнгөн акыбалда: "Я Расулалла, сен биздин бактыбызсың.
Bizge oljonun keregi jok. Sen bizdin sүйүнүчүбүзсүң. Sen bizdin arabızda jaşaganın çoң oljo biz üçün. Dep sүйүнгөн akvalda alar Madinaga geçişti deyt da. Paygambarыбыздын adep ahlagı özündөгү gana болгон нерсени жүктөп койбостон alardan dagы insanга пайгамбарга келген жакшылыктар бар. Мен буга жакшылык кылган болсом, сөзсүз будан дагы бир жакшылык бар да. Бирок ошолордун бардыгын пайгамбарыбыз алейхиссалам өтө иреттүү маселелерди чечкенде дагы ушундай адеп ахлактарды аткарган. Эми биз бири-бирибизге ушундай жакшы мамиледе болсок, үй бүлөдөчү эң мамиленин эң чоңу, эң улуусу, эң ыйыгы үйдөн башталат. Үйдө биз мамилени кимге жасайбыз? Ата энеге жасайбыз. Аллах Таалам Кур'анда "Вaqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Senin Rabbin hüküm kıldı, buyruk kıldı. Ne dep? Allah Taala'dan başka hiç kimge ibadet kılbastıqa, sıyınbastıqa. Andan keyin ata enege жақсылык kılууga Allah Taala hüküm kıldı. Wa bil walidayni ihsana. İmma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kaçandır senin kol astında eko'nun bürösü ekoten karıgan bolsa, keden bürösü bolup kalışı gün, kede ekoten senin kol astında karlığı jetken bolsa, fala taqul lahuma uf, ata enenge degen sözde aytıp koybo deyt da. Emin bunun başka tafsirleri de köp. Men bir alımdan ukkan sözüm, Kur'anda ata enege oor gele turgan sözdördün en kiçinesi. Kiçinekeyinin de kiçinesi, iki tamgadan turgan degen söz eken da. Allah Taalam Kur'anda uşul degen en kiçineke ata enege oor gele turgan sözdü Kur'an'a жазбайт. Eger bundan da kiçilerek ata enege oor gele turgan söz bolgondo Allah'ım Kur'an koşonu жазмак дейт да. Bundan ıldıy ata enege oor gele turgan söz jok. Bunun tafsirleri öte köp. Başka manidegileri var. Bul jerden degende balam ne oldu ken? Özündün kaygısı eken, ata enege bir neme düşöt eken, emne күшкүрүп kaldı. Gör, uşunu da salba deyt da. Ekinci jagынан ala turgan bolsa, karıgan kezde emne boluşu mümkün? İdiş ayaktı sındırıp alışı mümkün. Tamak içip atıp tögüp alışı mümkün. Oşondo elem barыбызга жакшы karlık versin, darattın karmay albay kalışı mümkün. Oşondo uçurlarda debe deyt. Ata enеңди. Alemi fala taqullahu fi wa la tanharhuma, alardı göңүл ренжите turgan sözdөрдү aytıp alardı kagıp silkpegin, oroy mamile jasabagın, kopol mamile jasabagın. Fala taqullahu fi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ata enenge ata eneң razı bola turgan eң sonun bereşen bolgon sözdөрüңdü bereşendik menen alarga aytkın. وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Jana Allah Taala estetip atat. Allah Taalaga dua kılgın. Aytkın, o Allah'ım, meni ata enem çürgöde jatkanda, beşikte jatkanda, men akılıma girelek bulganı balam bu, başka bolam bu, ılga elek uçurdagı merim tökkönдөй karganda Allah'ım sen de ata eneme merim tökkün dep Allah'a dua da kılgın deyt da. Emi şu yerden bir soru veremiz, ata enege kim kol götürüp dua kıldı? O zaman biz ata enege dua kılışımız gerek. Ötüp ketken bolsa dağı, tirik bolsa dağı. Ötüp ketken bolsa dağı alarga Kur'an okup, istiğfar aytıp, ata enenin o dünyadagi darajasın jogorу болуусун Kuday Taaladan surap biz ne kılışımız gerek? Dua. Wa qur rabbirhamhuma. Allah Taala aytkın. Wa qur rabbirhamhuma. Ata eneme ekoneten rahim kılgın. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Men kiçinekey çürgöde gezimde rahimın tögüp, al meyli bulgasa da,
siyse da, çıçsa da aylanayın, tegereneyin, jittum, ol sastı atat deydi. Biroq jittum, dagı nelerdi aytıp, orup kalsa, oşonu menen çarpalak aylanıp, oşonu menen bir oşo para olup aylanıp, ayağынан ötüp, ayağından ötüp, alemi atası daima eşke getip, işti kılıp, anda işleri olsa şu bala çakamdı tarbiyalayın, bagayın dep alıp gelip, özünün küçün, emgegin oşo baldarına berip çoğaytıp koygandan bugün baldardın deşke aksı жоқ eкен. Үй-бүлөдөгү бири-бирибизге жасаган мамиле ата-энеге. Ошондой эле бири-бирибизге жасаган мамиле. Ayalдар erkeklerge erkekler, ayaldarga kız balдар atasına, apasına, ata-enesi, baldarına, kızlarına, baldarı karındaşlarına, karındaşlara, agalarına degende үй-бүлөлүк мамилени да биз оңдойбуз. Үй-бүлөлүк мамиледе дагы биз не кылат экенбиз, аларды жакшы мамиледе болобуз. Ата-эне дагы балдарына ошол жакшы мамиледе, тарбияда болсун. Эми тарбия берүүдө биз кантип тарбия беребиз? Балам отур, жакшы бол, жакшы тур, салам айт, эң жакшы. Туура. Бирок ушул өз жетиштүүбү? Жок, биз өзүбүз ал жерде аткарып беришибиз керек да. Men үйдө балдарымды тарбиялашым үчүн отуруп алып, кечке кыйкырык, сөгүнүш, аялымы токмоктоп аткамын, сөгүп аткамын, ит кылып аткамын, башка кылып аткамын, жүрүм турумумда. Ошо туура болобу? Балдар көрүп турат да. Мен ошол тарбиянын көпчүлүгүн өзүм жүрүм турум менен аткарып беришим керек да. Ayalыma жакшы мамилемде, бала чакама жакшы мамилемде, кошуналарга жакшы мамиле, тарбия ошону менен болуш керек. Туура айткандагы тарбия, бирок динге киргендердин көпчүлүгү кандай болуп кирди десе, пайгамбарыбыз алейхисаламдын айткан сөздөрүнөн көрө, пайгамбарыбыздын жүрүм турумун көрүп көбүрөөк адам исламга кирип кеткен экен да. Чынчылдыгын караган, таза жүргөнүн караган, кийимин караган, адамдарга жасаган мамилесин караган, колу ачыктыгын караган. Пайгамбар өзүндө болбой калса да будан алып берип, карызын өзү төлөп турат эле да. Берешендигин караган. Пайгамбарыбыздын жүрүм туруму эмне жактан болбосун, кайсыл тараптан болбосун, не кылат экен? Пайгамбарыбыз алейхисаламды жүрүм турумуна карап туруп исламга кирип кетти. Эми дагы биздин мамиледе, жакшы мамиледе, адеп, ахлакта, кулк мүнөздө боло турган, азыр жалпылап айтып өтүрсөк, ичкериде эң зарылы болгон эркектин өзүнүн аялына жасаган мамилеси, аялынын өзүнүн эрине, жолдошуна жасаган мамилеси эң жогорку даражада болуш керек. Эң жогорку деңгээлде болуш керек. Кандай болуш керек? Буну Аллах Таалам Кур'анда, Кур'ан Аллах Тааланын сөзү некен? Муъжиза. Муъжиза деген эле ким билет? Mucizanın tura bir nimesi adatты сындыра турган иштер болсо, адат деген эмне? Мисалы айтайлык, от адаты эмне кылат? Оттун адаты күйгүзөт. Өзү күйгүзүүчүбү? Жок, ошол сыпатты ким берип атат? Аллахым берип атат да. Биз отту көргөндө күйгүзөт. Кийимди салсаң күйгүзөт, колуңду салсаң күйгүзөт. А бирок İbrahim Aleyhisselam'dı ırgıtkanda ne kıldı? Büyüzbe koydu. Ana, kayra ne dedi? Allah Teala'm Kur'an'da sen İbrahim'ga salkın bolgun, jakşı jumşak mamilede bolgun dep Allah buyruk kıldı. Ot güygüzүүчү sıfatın Allah mal koydular. Jönelem da jalın bolup kaldı dagı güygüzböy turgan bolup kaldı. Gördük, mucize degen oşal adatты sındırat. Bizdin adatыбызга сиңип калган от күйгүзөт да. Бирок Аллах мал койса, адатта ал койса ол не кылат? Мужиза ушул. Адатты сындырып коет да. Пайгамбарыбыз алейхисалам туубаган кой сүт береби? Адатта. Адатта туубаган кой сүт бербейт. Бирок пайгамбарыбыз келип туубаган токтунун желинине колун койду эле, дароо толуп не болду? Сүт бере турган болуп калды. Adatты сындыра турган иштер, булар мужиза болот да. Мужиза. Дагы мужиза мисал келтирсек, пайгамбардын салаларынан суу чыгып кетти. Адатта суу чыгабы? Жок, дагы ошого окшогон булар адатты сындыра турган иштер мужиза болот. Ал эми Кур'ан дагы өзү толугу менен мужиза. Кандай мужиза? Мужизанын экинчи бир мааниси
ал не кылат? Өзүнө тең келген нерсенин баарын алсыз кылып калтырат, ажиз кылат да. Куранга теңелем деген нерсенин баары Куранда не болот? Ажиз калат. Ошол Куран өзү кичинекей болгону менен өтө мааниси терең экен. Эми ошо аял менен эркектин бири-бирине жасаган мамилеси боюнча кыскача да сүйлөп өтөбүз. Эми Аллах Таалам Куранды муъжиза өзү кыска болсо дагы аяттары. Бирок ички мааниси өтө көп нерсени ичине камтыган бул Куран дагы муъжиза да. Куран муъжизалыгы аял эркектер бүгүнкү күндө бизге казы катары өтө көп кайрылып атышат, талак маселе боюнча да. Өтө көп. Силер эле билесиңер. Өткөндө мен статистикалык маалыматтарда алсам азыр адашпасам 43%га жетиптир үйлөнгөндөн кийин ажырашкандардын саны. Өсүп кетип атат да. Ушул жерден Аллах Таалам Куранда айтты: "Хунна либасул лакум ва антум либасул лахун" дейт. Бул аяттын маанисинде хунна алар ким? Аялдар. Хунна либасул лакум силердин кийимиңер. Эркектердин неси экен? Кийим. Аялдар не болот экен? Эркектердин кийимисиңер дейт. Аялдарды Алла Куранда эркектердин кийимисиңер дейт. Ал эми эркектер андан не болот? Десе ва антум эркектер силер либасул лахун аялдардын кийимисиңер дейт. Аялдар эркектердин кийими болсо, эркектер аялдардын кийими. Болду, кыска. Аялдар эркектердин кийими, эркектер аялдардын кийими деп койду. Эми кийимге назар таштайлык, кийимге карайлык. Эми кийимни үчүн Аллахым эркек аялды кийимге окшотуп атат. Кийимге салыштырып атат. Эми кийимдин не иши бар? Аял эркектин бири-бирине. Эми адам кийимсиз жашай албагандай эле, аял эркек жашоодо аял дагы эркек дагы бири-бирине муктаж деген сөз. Экинчиси, кийим ниш кылат? Бизди ысыктан тосот, сууктан тосот. Эми жашоодо дейт, ысык болот, суук болот, бар болот, жок болот. Кече барды аябай жакшы жашап аттык эле аялым менен, бүгүн жок болуп калды эле, кокуй таппайсың, бакпайсың, эмне кылайын, уруш жаңжал башталат да. Же болсом ар кандай. Ошондуктан бул ысыкта да, суукта да кийим керек болгондой, жашоодо бу Алла Тааладан болгон рызкы кээ бир учурда Аллах Таалам сынап тартып турат, кээ бир учурда көбөйтүп турат. Барда бардай, жокто жоктой, ысык суукта кийим адамды тоскондой бири-бирибизди ошондой нерселерден тосуп жашайбыз. Барда бардай кылабыз, жокто жоктой дейли. Эми кийим иш кылат, кийимдин иши көп. Адамдын көркү. Жакшынакай кийинип алса, азыр эми май болгон, бир жери жыртык болгон, бир жери чок түшүп күйүп кеткен, алыстан карасаң жыттанып турган кийимди мен кийип келип алсам, мен таптак эле башка инсан болуп калам да. Ошондой факаларды кийип, баягындай өтүктөрдүн жарымы жок, башка кылып. Адамдын кийим көркү экен да. Ошондой эле силер аял эркек бири-бириңерге көрк берип жашагыла дейт да. Аял туруп алды, окуй кетем, тез кой берип кой, талаң бер, мен сени менен жашабайм, болду, көргүм жок, жүрөгүм сага муздаган, эчак эле мен бүткөмүн дей берсе, эркекке жалат да, онун көркү жоголот да. Эркек келип алды, аялды сени токмоктойм, өлтүрөм, сен акмак, жоготом, ой, сен менен жашабайм, керек болсо, каяка болсо алып барып таштайм, ата-энеңе апарып коем, бар жогол дей берсе, аялдын көркү кетет да. Ошон үчүн алган эри жарашса, кара катын ак болот дейт да. Күйөөсү жакшы неме болсо, кандай аял болсо да көрктүү болуп, жашоосу ак болуп, рахатта жашайт да. Ал ким болбосун. Анан не дейт? Эми ушул аял эркек мамилесинде жакшы, биздин ата-бабалар жакшынакай сөздөрдү айтып кетиптир. Жакшы болсо катының, толуп турат акылың. Куусаң да кетпейт жакының. Жаман болсо катының, кемип турат акылың, күтсөң да келбейт жакының дейт. Үйгө эркектин тууган ургунун келип кетиши аялга байланыштуу экен да.
Аял жакшы болсо, ошол эркектин да туугандары келип аткан, аял жаман болсо кире албайт экен да. Жеңем не деп үрет? Onun аялы не дейт? Ана келин жактырбайт да, бизди кой барбай эле коелучу. Ошон үчүн биз аял эркек биринчи бирибизге жакшы мамиледе болушубуз керек. Эми кийимге келелик да. Аллах таалам айтпадыбы? Силер бири-бириңерге кийимсиңер деп. Ушул жерден азыр айтайын, менин пальтом жерге калып калбайт да, алып кетем да. Кокусу калып калган болсо кайра келем. Же кызым айтам, бая жерде калып алып кел. Мен кийимди эч качан таштабайм да. Силер деле таштабайсыңар. Кийимимди жосам алып турасыз, костюм керек жок, чечип ыргытып жүрбөйм да. Ошондой эле бири-бириңерди таштабагыла дейт. Никеден кийин жакшы жашагыла дейт да. Бири-бириңерди эч качан Бүгүнкү күндө мага келет ыйлап, не болду? Күйөөм жок. Канча болду? 4 жылдан бери жок. Мен не кылам? Таштап кеткен. Бир күнү эркек келет, аялым кетип калган, жок, талак түштүм, не болду мен? Аялыма жуда кыжаалатмын, ушундай капамын. Кел десем болбойт, жүрө тоякта, мен таштап кеткен. Ал эми кийимди биз таштабайт экенбиз, бири-бириңерди таштабагыла дейт. Ошондой эле азыр кийимиңерди жырткылачы десем, жакадан карым болуп, топчуну үзүп, эч ким кийимин жыртпайт да. Бул деген сөз силер дагы бири-бириңерди жакалашып, мушташпагыла. Бири-бириңердин көңүлүңөрдү жыртпагыла. Бири-бириңердин көңүлүңөрдү оорутпагыла деген сөз экен да. Бири-бириңерге кийимге окшошсуңар дейт да, кийимсиңер дейт. Эми кийимге жасаган мамилебизди карагыла. Кийимге жасаган мамилебиз мына жерде бир тикендүү зымдар турат. Ошол жерден өтүшүм керек. Өтүп кетип атам да. Кантип өтөм? Колума ошол тикен кирип кетсе дагы, мына кийимимдин бир жиби ошол тикен зым илип алып бир жибин эме болуп кетпесин, айырып кетпесин деп түртүп, оң келсе бир жыгач менен башка мен баягы өтөм, кийимди аяп атам да. Болгону бир жипти үзүп кетет. Турабы? Коет. Ушуну үздүрбөйүн деп мен кийимимди өтө аяп атам да. Үйгө баргандан кийин кире беришке костюмду, кийимимди чечтим дагы, нары өтүп, тебелеп өтүп, бери тебелеп өтүп, путума илешип келсе бир теп, нары ошондой кылабызбы кийимибизди? Жок, кийимибизди шкафка илебиз. Вешалкага илебиз. Анан жаңы алганда карап турабыз, аягын карайбыз. Анан мен болсо чет мамлекетке барган сайын эле эң жыттуу духилерди алып келип кийимиме себе берем да, ошону жакшы көрөм. Анан келинчегибиз экөөбүз магазинге барсак, айна жыттай бер чарчайбыз, кайсынысы жыттуу экен. Анан сурайбыз, бул кир жууганда окуй качествосын кетирип койбойбу, агартабы, жакшыбы деп. Ошолордон бери кийимибизди аяп, айналардын жакшысын издейбиз да, жыттууларын издейбиз да. Кийимибизди аяп, агартабы. Бурушуп калсам не кылабыз? Ütüktöyüz. Birinin göңүлүңөр бурушуп мынтип калсаңар, göңүлүңөр жазгыла, ütüktөгүлө деген сөз да. Бириңерди сүйүнткүлө. Андан кийин эми кийимди дагы айта берсек өтө мааниси көп. Ушул кийимге жасаган аяр, чүпүрөккө жасаган аяр мамилеңи бири-бириңе жасап койсоң, бу дүйнөдө эмне экенсиң, бактылуу экенсиң да. Ушу кийимге жасаган мамилени, адеп ахлакты, ушуга жасаган жумшак сонун, ушу кийимдин көңүлүн көтөрө турган мамилени бири-бириңе жасап койсоң, бу дүйнөдө эмне экенсиң? Бактылуу экенсиң да. Ушуну жасай албай бүгүн кыйналып атабыз да. Ушуну жасай албай атабыз, бири-бирибизге ушул мамилеге келгенде кыйналып атабыз да. Анан барып алып ажырашып аткан үй бүлөлөргө барып алып айтсаң, ери аялынын сөзүн укпайт, аялы күйөөсүнүн сөзүн укпайт да. Ушундай эле баягы ит мышык көрүшкөндөй да. Ортодо не өткөн, шунчалык жаман не иш өткөн. Тактап сурасаң, шу үйдү шыпырбай койду эле, анан кийин мен не шыпырбайсың, сен бар өзүң шыпырып ал деди. Анан кийин ошондон ачуум келди, анан неге болмаган дет. Анысы мен эми ошондой ушинтип койдум, ол неге болмага буйрук берет. Ол эле баякыл ортодогу маселе бир болбогон маселе да. Анан не болот? Ажырашып кетип атат. Ошондуктан аял эркектер бири-бирибизге дайыма кийим сыяктуу эле. Şu kiyimge ele жасаган мамилени жасап койсок, жашообуз бактылуу экен да. Ошондуктан адеп ахлак бул некен өтө биз үчүн зарыл болгон. Биз адеп ахлагыбыз менен биз şu Казанга окууга барганда адеп ахлактан сабак берген устазыбыз айтып атат. Бир жигитти айтып атат. Бул жигит 8 тилде эркин сүйлөйт дейт. Араб тилинде дейт.
Fransız tilinde, İngiliz tilinde, Fars tilinde, Nemis tilinde dağışı kılıp 8 tilde aytdı. Erkin söyleydi. Azandı deydi, bir ukmuş aytadi deydi. Golosu da bir sonunda deydi. Andan keyin tafsirdi Kur'an'da da Arap tili de күчтүү болгондуктан tafsirdi de жақсы biladi deydi. Tabi көп nersesini aytadi da. Anan biz bugün deydi, xuddi şu balaga biz öte muhtajbız deydi da. Gelip sabak versin, sonun bolot ele. Biroq biz sabak ala albayız deydi da. Nege? Adep ahlakı жоқ da. Oşonun adep ahlakı načar kulk münözü okuçu katar sizlerge jukup ketmesin dep muhtaç bolsak da an işke albaytabız deydi da. Adep ahlakı načar, kulk münözüne qors, boy götörgön, bayakınday deydi da. Onu biz işke albaytabız deydi. Biroq oşo muhtaçbız deydi da. Eger oşonu işke alıp alsak, mına jerde mugallimderdin en küçtүүsü oşo bolmok deydi da. Biroq onun kulk münözü mına baldarga sizlerge jukup ketmesin dep biz işke albaytabız аны deydi. الآداب كالشجرة والعلم كالثمرة فإن لم تكن شجرة كيف تكون ثمرة deydi. Adep, ahlak bul bir daraqa okşaydı deydi. Daraqa okşaydı. El-adab kaşa. Alemi vel ilmu kethemara. Al ilim deydi. Mümök okşaydı deydi. Mümök siyaktı deydi. Adep, ahlak bul daraq siyaktı, ilim mümök siyaktı deydi. Fa illem takun şajara. Eger de daraq bolbosa, kayfa takun samara, qantip mümök bolsun deydi. Düşündüңөр da? Көрдүң, дарак болбосо мөмөсү каяктан, onu илимдүү болмоктон не болуп кетсе дагы, ол шамбедин окуй мага демектен жөн эле ааламда китеп калбай калбасын. Окуп салган болсун. Бирок адеп ахлак начар болсо, анын эч пайдасы жок экен да. Ошондуктан жанакы эле сөзүбүзгө кайта турган болсок, биринчи орунда не турат экен? Bir болгон бир эле сан. Көп деле бербей эле, эки деле берип, бир эле берип койгола болду, жетет да. Калганы жакшы сыпаттардын бардыгы ошол биздин адеп ахлагыбызды кооздой турган, күчүбү, сулуулугу, таза жүргөнүбү, ата энесинин жакты ата тектүүсү дагы, не байлыгы да айта бергиле. Кете бергиле баяк адамды адеп ахлактын аркасында өсүп кете берет да. Кайра адеп ахлагы жок болсо бир деле алып койгула, калганы бүт нолдорго айланып калат экен да. Ошондуктан bu adep ahlak boyunca söylesek takır tügönbeyt. Emi mınerden 2 je 3 hadiste okup durup sözümü tügötküm gelip kaldı. 2-3 söz hadislerden okuyuluk. Peygamberimiz aleyhisselam dana an Aişe radıyallahu anha qalet semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul İnnel mu'mine la yudriku bi husni hulukihi derecete saimil qaim deydi. Oho. Ravahu Abu Davud ve Tirmizi ve İbn Hibban ve Hakim. Uşular rivayet kılıptır. Peygamberimizden bolgon, Ayşenebizden bolgon. Peygamberimiz aleyhisselamdan uqtu, sami'tu deydi, uqtum deydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. İnnel mu'mine albatta mo'min adam deydi. La yudriku bi husni hulukihi жақсы adep ahlagı menen, kulk münözü menen, jürüm turumu menen al emnege jetet la yudriku derecete saim al qaim. Gündüzü oroza tutup tündösü tün uykusun geçip ibadat kılgandın darajasına jetet deydi. Gündüzü oroza tündösü uykusun geçip ibadatta bolgon abidin darajasına kulk münöz menen uşoga жетишет дейт. Gördüңүздөр, ha? Ekinci hadiste Peygamber aleyhisselam an Abi Hureyre radıyallahu anhu qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su'ila Resulullah an akthari ma yudkhilin nasal cennete faqala taqvallah ve husnul huluqi dep Peygamberden aytdı. Ең көп адамдарды жәннатқа киргизе турган эмне деп сураганда пайгамбарыбыз таква, таквалла, Аллах Таалага таквачылык кылуу жана хуснул хулуқи, жакшы кулк мүнөз, адеп ахлак.
Wa su'ila dagı suraldı an akthari ma yudkhilin nasan nara faqala al famu wal farju rawahu Tirmizi. Dozokko en köp kirgize turgan amallar qaysylar neler degende oz jana çuray dep жооп берген экен да. Oz menen adamdardı tildep, uruşup, jaman sözdörдү aytıp, bu til menen adamdın жүрөгүнө dagı salıp koyat eken da. Anan em zina kılış, Kuday saktasın, Allah öz saktagan bolsun. Şu iki nerse adamdardı köp nege kirgizet deyt. Dozokko kirgize turgan. Oşonu menen bul hikaya Luqman Hakimden koy soyulganda anın jakşı müçösün alıp gelse, oşodan adamdardın qaysı jeri jakşı ekenini bilip alalı degende жүрөгү менен tilin көтөрүp. Daha bir koy soyulganda emi en jaman müçösünü alıp gelsin, oşodan adamdardın qaysı müçösü, qaysı jeri jaman ekenini bilip alası жүрөгү менен tilini alıp gelip. Jakşısındagı жүрөгү менен tili, jamanındagı жүрөгү. Emnege mындай boldu dese, bul жүрөк деген булак дейт. Til degen paynap dep koyot, bay bulaktan çıkıp turgan jeri var go, paynap deyt da. Emi bulak kir bolsa, paynaptan kanday suv çıgat? Kir suv çıgat. Bulak taza bolsa, paynaptan taza suv çıgat. Жүрөк bulak deyt. Til oşol suunu çıgarıp atkan, jana suunun bulakna arık eken da. Жүрөк taza bolsa, tilden taza jakşı sözdör çıgat. Жүрөк kir bolsa, tilden kir jaman adamdardın göңülü renjite turgan sözdör çıgat dep aytkan eken. Andıktan жүрөк menen tildi daima taza saktayız. An Abi Zerrin qala li Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ittaqillaha haythuma kunta ve atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha ve khaliqin nasa bi khuluqin hasan rawahu Tirmizi. Tirmizi rivayet kılgan hadiste Abu Zer radıyallahu anh bizge jetkirdi. Peygamberimiz aleyhisselam maga aytты deyt. İttaqillaha haythuma kunta. Qayerde bolbogun Kuday Taaladan korkkun dep aytты. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bir jaman iş kılıp alsan arkasından jakşılık işti erişitip koy, jakşılık kılıp koy, tamhuha oşol jakşılığın jamanlıkta öçürüp ketsin. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Adamdarga jakşı çıraylı kulk münöz menen mamile kılgın. Jakşı çıraylı kulk münöz menen mamile kılуу günöөнү ne kılıp turat eken? Öçürüp turat eken da. Gördünüzler ha? Peygamberimiz Aleyhisselam'dan daha hadis. An Abdullah ibn Amr'in anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal khiyarukum ahasinukum ahlaqan. Sizlerden en jakşınar kulk münözü jaktan jakşı bolgonuңар deyt da. Kimdin kulk münözü adep ahlakı jakşı bolsa, bul adamdardın en jakşısı eken. Yemi daha bir hadiste okup koyayım. An Cabirin radıyallahu anhu. Cabir radıyallahu anhu ayttu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizden kal ayttu. İnne min ahabbikum ilayya ve akrabikum minni meclisen yevmel kıyameti ahasinakum ahlaqan. Bu hadiste Peygamberimiz ayttu. Sizlerden kıyamet gününde en maga süykümdüğüңөр jana maga en jakınыңар oturgan jagында, en jakın oturganыңар kulk münözüңөр jakşıңар. Kimdin kulk münözü adep ahlakı jakşı bolsa, oşolor maga jakın oturat, jana menin süyüktүүлөрүmөн bolat. Wa inna abghadakum ilayya, maga en jaman görgönüңөр, wa ab'adakum minni, menden en alыс otura turganыңар yawmal kıyameti arsarsarun wal mutaşaddidun wal mutafaqqihu wal mutafayhiqun. Muna Peygamberimiz Aleyhisselam'dan aytты, sizlerden maga kıyamatdagı en alыс otura turganыңар, oşol uşakçıңар, boy götörgönüңөр, en jaman adep ahlaktuğuңар menden alыс oturat dep Peygamberimiz Aleyhisselam aytkan eken. Andıktan barıңарды daima jakşı adep ahlakta kulk münözde boluğa çakıram. Birok birinci orunda kimdi çakıram? Birinci orunda kimdi aytam jakşı boldu? Özüm aytam. Birinci orunda özüm aytam. Ey sen özüň jakşı bol deyim. Anan keyin
уккандардын баардыгын жакшы болот. Себеби айткан катары мага амал кылышты Кудайым насип кылбаса, анда мен айтканыма пайда жок экен да, өзүмөчү. Башкаларга пайда болсо да, буну айткан катары мен дагы өзүм да пайда алышым керек да. Ошон үчүн Кудай Тааладан суранам, мага насип кыл амал кылууну, андан кийин уккандарга да насип кыл деп Кудай Тааладан иншалла суранамын. Суроолор бар экен, суроолорго. Ассаламу алейкум устаз. Менин суроом төмөндөгүчө дейт. Намахрам аял киши менен эркек кишинин мамилеси жөнүндө айтып берсеңиз. Экинчи, студент кыздар менен эркек устаздардын мамилеси кандай болушу керек? Сабак учурунда устаздардын жүзүнө, көзүнө карап отуруу туурабы? Чыныгы такыба мамиле кандай болуш керек? Окуучу менен окутуучунун ортосунда кайсы нерселерди кылсак устаздарга туура сый урмат көрсөтө алабыз дейт. Биринчиден, намахрам башка эркектер менен башка аялдардын ортосундагы мамиле катуу тыюу салынган иштердин бири экөөнүн жалгыз калуусу бир бөлмөдө. Бул катуу тыюу салынат, бир бөлмөдө жалгыз отуруп калуусу мүмкүн эмес. Себеби анда үчүнчүсү эмне болот? Шайтан болот. Мен Казанда окуп жүргөндө бир жагынан таасир этсе, бир жагынан кыйла кыжаалат кылды. Бир тажикстандык өзүнүн бир досуна дайым чалса, бир татар аял трубканы телефонду алып калат. Анан алып калганда ким бар десе, жолдошуңна деп анан неме кылат да. Анан ол айтат, андай отурбагыла. Себеби пайгамбарыбыз айткан, эки мындай адам бир чужой бөлөк аял менен бөлөк эркек отурса, үчүнчү шайтан болот деген. Мүмкүн эмес деп айтат да. Анан кийинки учурда дагы бир чалып калат. Үйдө ким бар десе, шайтан, мен, анан тиги бар дейт да. Анан сен неге шайтан бар деп муну айтып атасың деп өзүң айттың эле го. Эки махрам болбогон экөө отурса, бөлөк эркек менен үчүнчү шайтан болот дедиң эле го, дагы деле экөөбүз отурабыз деген экен да. Бир жагынан бир жаман нерсе, ошондуктан бул шайтан аралап кетет, Кудай сактасын. Андыктан аларды эң биринчиден немеси. Экинчиден, устаздар менен болгон мамиледе илим үчүн жалпы аялдар мындай отурса, сабак берилсе, алымдарыбыз көп эле улуу алымдар өткөндө ким келди? Доктор Абу Салах келди. Ал кишиге да ушул суроо берилгенде ал дагы айтты, сабак учурунда эч бир зыяны жок. Мисалы, ал эми Куранда келген ягудду мин абсорихим деген аят келет. Алар көздөрүн тыйсын, мин абсорихим дегенде мин деген сөз келет. Ошо мин табгиз болуп, кээ бир көз караштарды тыйсын деген маани келип чыгат. Ол кайсы дегенде, шахват, көңүл каалоо менен болгон көз караштар болсо тыйгыла дейт да. Ал эми жөн эле сабак үчүн, башка үчүн мындай бир көз караш болсо, анын зыяны жок деп айтылат. Ошондуктан бул дагы таквачылыкта канчалык өзүбүздү этият кылсак ошончолук жакшы. Ал эми мындай көпчүлүк болгондо бул жакта бир адам, дайым айтабыз, жалгыз. Устаздар менен дагы ошол студенттердин ортосунда сөзсүз устаздарга ал ким болбосун урматсый көргөзүлүш керек. Урматсый болуш керек. Устаздарга жакшы мамиледе болуш керек. Мен айтпай кетипмин, жанакы коомдун арасында эң дагы жакшы кылат, мамиле кыла турганыбыз бир устаз. Устаздарга жакшы мамиле кылышыбыз керек. Ошондой эле устаздар болсо деле аны менен узакка бир бөлмөдө калып калганга, отурганга болбойт. Алар деле махрам эмес. Махрам эмес болгондуктан жалгыз бөлмөдө калууга болбойт. Аларга кандай мамиледе, жакшы мамиледе болсок, урматсыйда болсок дагы ошондой эле башка болгондуктан бир бөлмөдө калууга уруксат берилбейт. Көпчүлүк менен болсо, аял эркек кыз менен баланы нике жок тааныштырып атканда дагы шарттарынын бири, эгерде бир бөлмөгө отургузуп калса, сөзсүз түрдө эшик ачык болуш керек. Адамдар бул жерде басып, же болсо жеңелери кирип чыгып аткан болуш керек да. Экөө таанышып сүйлөшүп алганга гана.
Ошондой бир бөлмө койгонго да таанышып алганга ошо эшик ачык туруп кирип чыгып турган болуш керек да. Шайтан аралап кетпеш керек деген сөз. Устаздарга жакшы мамиле кыла бергиле. Илим үчүн, сабак үчүн, окуу жайда устаздар окутуп аткан болсо, сабактарына катыша бересиздер. Ачуусу келгенде баарын урушуп капа кылат дейт. Менин бир досум бар, адеп ахлагын оңдогонго жардам бергим келет, ачуусу келгенде баарын урушуп капа кылат. Адамдардын кемчилдигин айтканда, бул дагы адеп ахлакка кирет. Көпчүлүктүн арасында эч кимди айтпайбыз, сен мынандайың бар го? Өй деп элдин арасында айтпайбыз да. Айтсак, түшүнө турган болсо чакырып алып, мына мамилең мындай экен, ушул жерде оңдоп алсаң, тиги бу деп өтө акырындык менен, ого чейин ага да жакшы сөздөрдү айтып келип туруп, анан кийин айтканыбыз жакшы, алаң болуп кетсин десек. Анан кийин мен мактаныш үчүн, мен кыйын, мен адеп ахлагым күчтүү үчүн элдин арасында сен болбойсуң дегенге ал болбойт. Шарият ага жооп бербейт. Аны айтыш үчүн акырындык менен биз айтышыбыз керек. Андан кийин ошол адамга мүмкүн болсо адеп ахлагын оңдош үчүн пайгамбарыбыздын тарыхтары, ошондой эле Куран аяттары, анан атайын рухту тарбиялай турган китептер бар. Ат-тарбиятур рухия дейбиз, Ихя улумуддин дейбиз, дагы эмне деген тарбияга байланыштуу китептер болот. Мына ошолордон алып окуса, өзүн оңдогонго аракет кылса, биз айтып өттүк, ата-энеден балага кандайдыр бир адеп ахлак жөндөмдүүлүгү туурасындагы урук ташталат. Ошол урукту анан адам жакшылык жака адаттанып жакшылыкты кылып кетсе да жөндөмү бар, жаман жакты кылып кетсе да анын жөндөмү бар. Аны Аллах таалам жаратып берет да. Ошондуктан жакшы жөндөмдү тарбиялап алабыз. Эми аялдарга да тиешелүү бир маселе. Бизде бир жакшы үй бүлөдөн деле кээде жаман адам чыгып калат. Ата-энеси де жакшы, бирок начар. Ушундай болуп калат, тарбиясы болбойт, ата-энеси ыйлап атат, о десем болбойт, бу десем болбойт, тарбиялай албай атам, кыйналып атам дейт. Ага не дейбиз? Биз ушул шарияттын талабын айтабыз. Шарияттын талабы жан менен кирген сүт менен чыгат дейт. Сүт менен кирген жан менен чыгат дейт. Ол не деген макал десе, шариятта бизде таалим тарбияда аял баланы эмизип атканда эмне кылсын? Сөзсүз түрдө көзүн, назарын ошол баласына салып эмизсин дейт. Мээримин баласына берсин дейт. Бул жактагы көңүл ренжите турган нерселер болсо карабасын дейт. Деп эмизбесин. Кино, уруш, талаш, уят, согуш мисалы, жаман кинолорду кызыгып отуруп көргөндө сүт аркылуу балага кирип кеткен тарбияны өзгөртүш кыйын экен да. Аялдарга тиешелүү бала эмизип аткан учурда жакшы нерсе болсо, Куранбы, адамды сүйүнтө турган нерсеби болсо мейли экен да. Бирок андай нерсе болсо эң жакшысы баласына гана назар салып, бисмилла менен, жакшы ниет менен, ой пикирин жакшылап, балким күйөөсүн жаман көргөн акыбалда, кыжалат акыбалда болсо дагы эненин нерсе сүт аркылуу кирет экен да. Ошон үчүн бала эмизип атканда балдарыңарга назар салгыла, жакшы нерсе болсо, көңүл ача турган болсо карасаңар мейли, бирок жаман көңүл ренжите турган нерсени карабагыла дейт баланы эмизип аткан учурда. Муну ата-бабабыз бир эле сөз менен айтып коюптур, сүт менен кирген жан менен чыгат. Аны оңдой албайбыз да. Сүт менен тарбия кирип калса, согуш кино, уят кино карап алып туруп эмизе берсек, балага өтүп кетсе, кызыбызга өтүп кетсе, аны оңдошубуз кыйын болуп калат экен да. Ошондуктан бул дагы бала тарбиясында өтө зарыл маселелерибизден. Аллахым барыңыздардан разы болсун, адеп ахлакты баарыбызга насип кылсын, үй бүлөдө, коомдо, дос жарда, элде, журтта, мамлекетибизде дайым жакшылык болсун. Амин. Ya Rabbi lekel hamdu kema yenbaghi li celali vejhike ve azim sultanik. Ya Allah'ım bardık işte özüne kayrılabız. Özünden gana jardam surayбыз. Allah'ım barынан en birinciden maga dağı takvaçılıktı, adep ahlakты, pereşendikti, sabırdoğuluktu, açuulanbagandыкты, gek saktabagandыкты, oşondoy ele gör albastыкты, hasatты, uşakçılıktı, birönün sözün biröөгө taşıgan jaman sıfattardın barın Allah'ım bizdi
alыс kılgın, meni da жалпы уккандарды дагы. Коз өрнөк, адеп, ахлак, сылыктык, жумшактык, жакшы мамиле, чынчылдык, сабырдуулук, кек сактабастык, кечиримдүүлүк, берешендик, ушундай жакшы сыпаттарды бизге насип кылгын. Пайгамбарыбыз айткандай, жакшы кулк мүнөз менен, жакшы сыпат менен эң жакшы адам болуп, жаннатка көбүрөөк кире турган адамдарда кулк мүнөзүнө жараша болсо, Аллахым бизге ушундай жакшы кулк мүнөздү насип кылгын. Айткан киши катары жана уккан катары жалпыга насип кылгын. Бе рахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар. Ата-энеме башка мамиле жасаймын, досторума башка мамиле жасаймын, тааныбагандарга, устаздарга башка мамиле жасаймын, эки жүздүүлүк болуп калбайбы дейт да. Мамиледе эң биринчи биз айтып өткөндөй бардыгына бирдей жакшы мамиле жасайбыз, пайгамбарга жакшы мамиле жасайбыз, анан Аллах Таала менен болгон мамилебизди оңдойбуз. Ошондо туу чокусу Аллах Таала менен пайгамбарга болгон мамилебиз, бул жактагы мамилелер курулуш болсо, ал үстүн жаба турган тажысы болуп эсептелинет да. Андыктан бардык адамдарга мүмкүн болушунча жакшы мамиле, ата-энеге өтө жакшы мамиле кылышыбыз керек. Башкаларга дагы мамиле кылганда чындык, жалган аралашпасын, көрө албастык дайым жакшы болсун, жалган айтпашыбыз керек, кыйбат кылбашыбыз керек, анан корс, копол болбошубуз керек, ачуулуу болбошубуз керек, ачууну жута билишибиз керек. Анан Кудайым буйрса дагы бир сабактар буйруп насип болуп калса, кийинки темаларда дагы сүйлөп бергенге иншалла аракет кылабыз. Эжем суроосу бар экен. Умурага жалгыз баштап болобу? Аял киши, аялдар менен. Бул азыр талаш маселе болуп атат, бирок биздин мазхабты ала турган болсок, биздин мазхабта махрамсыз барганга болбойт. Биздин мазхабта точкасы ушул экен да. Ал эми бүгүнкү күндө башка мазхабтардан алып фатва чыгарып, бир топ аял болсо, башка болсо, эми алыскы сапарга чыкканда сөзсүз аялдын махрамы болсун, күйөөсү болсун, баласы болсун, тагасы болсун, махрам боло ала тургандар жанында жүрсүн. Бу аялдын кадыр баркы, урматсы, ооруп калса, башка болсо, ар кандай тагдырда өзүнүн жакыны жардам бергенге да. Көп маселелер бар. Rahmat sizlerge.